نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذريته وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. YouTube करने हो जाए लाइव होगी हैं बयान करना होगी बयान नहीं होगा اللهم صل وسلم على رسول الكريم ورحمة للعالمين شافي المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذريته وأزواجه الشافي أولياء أمتي أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على رسول الكريم ورحمة للعالمين شافي سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأزواجه الشافي أولياء أمتي كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سلم وسلم مالك رسولك ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أولاده وذريته وأزواجه الشافي كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا كما صليت وسلمت وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. चले वो चल नहीं मजलिस नहीं वो पानी है पानी गिरी सर क्या बना इसका ये मालूम 10 साल आगे बनाए وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. والله شرف لي 5 बार صلى الله عليه أشهد أن لا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله أكبر سبحان الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله
الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سبح سبح من العالمين سبح العالمين سبح سبح من العالمين سبح من العالمين أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين سورة إخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالناس وإياك الناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس حق عليك سيدنا مولانا نبينا محمد وما سلم منك وعلى آل سيدنا محمد कहाँ तुम? अरे हम तो मसाला खाने में वहाँ फाइव उठ के बोले कोई जाएंगे मसाला खाना मसाला खाना में الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني بذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا الله حق كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد رب لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حق أعوذ اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسولك ورحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت وباركت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على رسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة موردين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حق اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को आज इतवार के दिन कामिल मस्जिद की मजलिस में थोड़ा देर आने बैठने का तौफीक अता फरमाया है। इसीलिए रब्बुल आलमीन की शाही दरबार में कलेमत और शुक्रिया अदा करेंगे। हम लोग बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दिया है, हम लोग इसलिए आए हैं। अगर तौफीक नहीं देता तो हम लोग इस पाक मजलिस में नहीं आ पाते। यहाँ थोड़ा देर बैठना, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर आज सद सलाह ताअत बेली। किसी कामिल मुर्शिद की मजलिस में जाकर अगर थोड़ा देर कोई बंदा बैठता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे 100 वर्षों से भी बेरी इबादत का सवाब देता है। अगर हम लोग यहाँ नहीं बैठते तो दूसरे दुनिया की वाहियात कामों में लगे रहते, दुनियावी कामों में, जो कि कोई नफा वाला नहीं था, हमें कोई नफा पहुंचाता नहीं है। दुनियावी काम जो है, दुनिया में जितना दुनिया जहाँ किछु आछे सब फाना आछे। এই দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু ধন দৌলত বিবি বাচ্চা ঘর বাড়ি সম্পত্তি যা আছে দুনিয়া সব ফানা আছে। আর আখিরাতের জন্য আখিরাতটা হচ্ছে দ্বিপাখি, আখিরাতটা বাঁকা আছে, দুনিয়াটা ফানা আছে। দুনিয়াতে দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেতে যেতে একটা মরা 2-3 দিন যাবত মরে রাস্তার ধারে পড়ে আছে, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, একটা ছাগল ছানা পচে গেছে, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, কয়েকদিন ধরে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। এইরকম একটা বস্তু, একটা জিনিসকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করলেন যে এইটা কি তোমরা কেউ 1 দিরহাম দিয়ে কিনে নেবে, গ্রহণ করবে কেউ? তখন সাহাবীরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা তো এমনি দিলেও কেউ নেবে না, এটা তো মরে পচে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, রাস্তায় পড়ে আছে। তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যে এইটা হচ্ছে দুনিয়া, এইটা হচ্ছে দুনিয়া। এই ছাগল ছানা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, মরে পচে সরে, এটা যেমন কেউ 1 পয়সা দিয়ে কিনবে না, এই দুনিয়াটা হচ্ছে, দুনিয়ার যত ধন সম্পদ যা কিছু আছে এই এর কোনো মূল্যই নেই। অন্য হাদিসে আছে আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেছেন যে এই দুনিয়ার যা কিছু আছে, যত সম্পদ ধন সম্পদ আছে, সমস্ত কিছু একজোট করে একঠা করে যদি তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তার মূল্য যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে একটা মশার ডানার বরাবর হতো, একটা মশার ডানা, মশার ডানা কত ছিল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে এই মশার ডানার বরাবর মূল্য যদি হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা যারা অবিশ্বাসী আছে তাদের 1 ঘট পানিও পান করাতেন। এই মশার ডানার বরাবর মূল্য নেই সব সম্পদের। এই সম্পদের জন্য মানুষ কত মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি,
কত রকমের দাঙ্গা ফাসাদ কেস কুসা অফিস আদালত কোর্ট করে মানুষ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়াটাও বরবাদ করছে, আখিরাতটাও বরবাদ করছে। দুনিয়াটাও বরবাদ করছে আর আখিরাত দুটোই বরবাদ করছে। আমরা কামেল মুর্শিদের দরবারে কেন যাব? মানুষ কামেল মুর্শিদের দরবারে যাওয়া পছন্দ মনে জরুরি মনে করে না, প্রয়োজন মনে করে না। কামেল মুর্শিদের দরবারে গেলে দিন দুনিয়া দোনো জাহানের আখিরাতের দোনো জাহানের ফায়দা আছে। দুই দুনিয়া আর আখিরাত দুটো জায়গা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে, মানুষ সফল হবে। হেদায়েত একজন কামেল মুর্শিদের দরবারে যাওয়া মানে সে যেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে চলে গেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে যারা গিয়েছিল আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে বসবাস করছিল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা হেদায়েত হয়ে গেল, আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের সান্নিধ্যে এসে দামি হয়ে গেল। আর বর্তমান যুগে নবী নেই, সাহাবী নেই, তাবেঈন নেই, তাবেঈন নেই, বর্তমানে কামেল মুর্শিদ আছেন। कामिल मुर्शिद दरबार जाओ माने गोया के नबी के दरबार में आ गया। जो शख्स कामिल मुर्शिद के दरबार में आया गोया कि वो नबी के दरबार में आ गया। वली मिले तो अली मिले, अली मिले तो नबी मिले, नबी मिले तो खुदा मिले, खुदा मिले तो जहान भी कामयाब मिले। ताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार नहीं, साहाबी दरबार नहीं, वर्तमान कामिल मुर्शिद दरबार, कामिल मुर्शिद जो एक कामेल मुर्शिদের দরবারে আমাদেরকে যেতে হবে। কামেল মুর্শিদের মজলিসে বসতে হবে। কামেল মুর্শিদের দরবারে যারা এলো তারা হেদায়েতের দরবারে এলো, তারা নূর রহমতের দরবারে এলো, মাগফিরাতের দরবারে এলো। আর কোনো চিন্তা নেই। মাওলানা ইমাম গাছী রহমতের দরবারে যারা এসে বসে গেছে তার আর কোনো চিন্তা নেই। সে দিন দুনিয়া দোনো জাহানের কামিয়াবি দরবারে এসেছে। কামেল মুর্শিদ মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকছেন, আল্লাহর দিকে এসো, হেদায়েতের দিকে এসো, এসো নামাজের দিকে এসো, কামিয়াবির দিকে এসো। তাই এই রহমত ভরা বরকত ভরা দিন দুনিয়ার শান্তি মঙ্গল কল্যাণ হেদায়েতের মজলিস, এই মজলিসে এখানে মুখ খোলা কিছু বলবো সেই যোগ্যতা আমার নেই, কোনো জ্ঞান নেই, ইলম নেই, কিছু নেই। আমি শুধু হুকুম তালা পালন করার জন্য আপনাদের শোনা কথা কিছু আলোচনা করবো মাত্র। ভুল হলে আল্লাহর রাস্তায় ক্ষমা করবেন। সময় নেই আজকে আমাদের সদর পার্টিতে, ওখানে মজলিস বৃষ্টির জন্য কিছু পানি টানি ঢুকে গিয়েছে ভেতরে, তাই আজকে এখানে মজলিস হচ্ছে, ওখানে আমরা যেতে পারিনি। যাই হোক, আল্লাহর রাস্তায় ক্ষমা করবেন যদি কিছু ভুল হয়ে যায়। এই মজলিসটা হচ্ছে হেদায়েতের মজলিস, এটা আদবের दरबार, ताजिम दरबार, जे जो तो आदब करबे, जे जो तो ताजिम करबे। अल्लाह ताला ना चेहरा देखता है, ना शकल देखता है, ना सूरत देखता है, ना जात देखता है, कोई बंगाल है, ना कौन बिहार है, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, कोई अमीर आछे कि गरीब आछे, कि कुली मजूर आछे, आल्लाहर काछे ओसब किछु नेই। आल्लाहर काछे मंजे कलबे सलीम और मंजे कलबे मुनीब, के परिष्कार अंतर निয়ে আল্লাহর কাছে দাঁড়িয়েছে। ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালু ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সলিম। সেই দিন স্মরণ করো যেদিন তোমার ধন সম্পদ তোমার কিছু কাজে আসবে না। সেই দিন তোমার ধন সম্পদ, তুমি কত বড় হাকিম ছিলে দুনিয়াতে, কত বড় তুমি হুকুম চালানেওয়ালা ছিলে, তোমার এক ফোনে পুলিশ এসে যেত, তুমি একটা কল করলে তোমার জন্য হাজার হাজার লোক এসে দাঁড়িয়ে যেত, কত তুমি ক্ষমতাবান ছিলে, সব কিছু তোমার এই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সেই দিন কিছু কাজে আসবে না। সেই দিন তোমার কিছু কাজে আসবে না। সেই দিন কি কাজে আসবে? ইয়াউমা ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সলিম। তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সান্নিধ্যে যদি দাঁড়িয়েছিলে পরিষ্কার অন্তর দিয়ে, মঞ্জে কলবে সলিম মঞ্জে কলবে মুনিব, তুমি পরিষ্কার অন্তর দিয়ে পরিষ্কার দিল দিয়ে আল্লাহর কাছে যে ইবাদতটা করেছিলে, যে ইবাদতের জন্য তুমি দাঁড়িয়েছিলে, সেইটা তোমার কাজে আসবে। তাই তাছাড়াতুল আউলিয়াতে আসে জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে ইলমের সমস্ত ব্যাখ্যা বেকার গিয়েছে। ইলম কালাম যা কিছু শিখেছিলাম সব বেকার হয়ে গেছে, কিছু কাজে আসেনি, কিছু কাজে আসেনি। এত ইলম, এত কালাম, এত কিতাব, এত মশলা মশাইল, এত সব শিক্ষা দীক্ষা, বলছে যে কিছু কাজে আসেনি, সব বেকার হয়ে গেছে।
হাই হাই, তাহলে না, হ্যাঁ একটা জিনিস কাজে এসেছে। আমার অভ্যাস ছিল গভীর রাতে উঠে আমি কিছু 2 রাকাত 4 রাকাত নফল নামাজ পড়তাম, সেই নামাজগুলি কাজে এসেছে। কি অবস্থা! এত মাসলা মাসাইল, এত ব্যাখ্যা, এত হাদিস, এত আলোচনা, এত মানুষ, কত এলেম কালাম নিয়ে বাড়াই করে, কত বড় বড় এলেম বালা স্কলার। উনি বলেছেন যে আর কিছু কাজে আসেনি, সব সব বরবাদ হয়ে গেছে, কিছু কাজে আসেনি, কোনো লাভ হয়নি। তাহলে কি আপনি নাজাত কিসে পেয়েছেন? বলে আমার অভ্যেস ছিল ওই 2-4 রাকাত নফল নামাজ পড়তাম গভীর রাতে উঠে, ওইটাই আমার কাজে এসেছে, তার দ্বারা আমি মুক্তি পেয়েছি। তো হযরত বাইজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহ আলাইহির জীবনীতে এসেছে, তাসকিরাত আউলিয়ার মধ্যে আছে, একদিন তিনি স্বপ্নে দেখাচ্ছেন তার একদিন বন্ধুকে যে আমার যত এলেম কালাম ছিল কিছু আল্লাহ দরবারে কবুল হয়নি। সে কি বলছেন আপনি? বাইজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেছে, হে বাইজিদ, তুমি যে এসেছো আমার কাছে, তুমি কি নিয়ে এসেছো? বাইজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহ বলছেন, ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তুমি যাও, হে আল্লাহ, তো আমার নামাজ, আমার রোজা, আমার জাহেরি বাতিল যত ইবাদত, আমার জান মাল হায়াত মওত সব তো তোমার জন্য ছিল। তখন আল্লাহ তাআলা বলছে যে এসব কিছু তোমার কবুল হয়নি, কিছু কাজে আসেনি। ভাই বুঝতে পারলাম, তো বলছে আমি থরথর করে কাঁপছি। আল্লাহ বলছে কিছু কাজে আসেনি, কোনো ইবাদত কবুল হয়নি। কত বড় ওলি আল্লাহ ছিলেন, আমরা কি সাধারণ লোক? চিন্তা করতে পারেন কত বড় ওলি আল্লাহ, কত ইবাদত করেছে, বলছে কিছু কাজে আসেনি। আল্লাহ বলছে যে সেদিনের কথা মনে করো তো, যেদিন রাতে তোমার পেটে একটু ব্যথা হয়েছিল, তুমি বলেছিলে না যে দুধ খেয়েছি বলে ব্যথা হয়েছে, সেদিন তো তুমি আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে। সেদিন তো তুমি বলোনি যে আমার আল্লাহ যা হুকুম হয় সেটা হয়, আমার দুধ খেয়ে পেট ব্যথা করে। আমরা এরকম বলি না, আমি এইটা খেয়েছিলাম বলে আমার এই বুক জ্বালা করছে, এইটা খেয়েছিল দুধ বলে, এরকম বলতে নেই। আল্লাহর হুকুম যা হবে সব আল্লাহর হুকুমে হয়। সেদিন তো তুমি আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে। আর বাইজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন আমি থরথর করে কাঁপছি, হায় হায় কি হবে? তখন আল্লাহ তাআলা বলছে, বাইজিদ তুমি ভয় করো না, একটা তোমার কাজ আমার পছন্দ হয়েছে, যার দ্বারা আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কি কাজ? না, সেই ঠান্ডা শীতের রাত, সেই রাতে একটা বিড়াল থরথর করে কাঁপছিল, তুমি তাকে একটু আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে, একটু চাদর, একটু গরম কাপড়, মোটা কাপড় বিছানা তার গায়ে তুমি দিয়ে দিয়েছিলে না? তুমি তাকে আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে, একটা বিড়াল ছানাকে, বিড়াল বাচ্চাকে। সেই বিড়াল সারা রাত দোয়া করেছিল যে হে আল্লাহ, এই বাইজিদ আমাকে যেমন শীতের রাতে আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কাল কিয়ামতের দিন তুমি তাকে জান্নাতে আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছো। সুবহানাল্লাহ। সেই দোয়াটা কবুল হয়ে গেছে। সে আবলা জানোয়ার, সে আমরা কত বিড়াল কুকুর কত জানোয়ারকে আমরা তাড়িয়ে দিই, ভাগিয়ে দিই, মারা পিঠে মেরে পিঠে। আজ একজন এত বড় কামেল মুর্শিদ, একজন ওলি আল্লাহ, কত বড় ওলি আল্লাহ বাইজিদ বোস্তামির মধ্যে কত দরজা, তিনি বলছেন যে সেই বিড়াল ছানার দোয়ার ওসিলায় আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দিয়েছে। এই জন্য আমাদের কামেল মুর্শিদ জামানার মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা সুকুন কালেম গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি আমাদেরকে ওজিফার মধ্যে যে দোয়া দিয়েছেন, আমরা দোয়া করি না, ইলাহি রহমত জাদা করো কিয়ামত তক तमाम আলম পর, সেই तमाम আলমের জন্য তুমি দোয়া করো, তুমি तमाम আলমের জন্য দোয়া করো, যত আলম আছে, যত বস্তু আছে, যত জানদার আছে, যত বেজান আছে, যত মখলুক আছে আল্লাহ তাআলার, সবার জন্য দোয়া করো, তারা তোমার জন্য দোয়া করবে। হতে পারে তাদের ওসিলায় তোমার দোয়া কবুল না হলে তাদের ওসিলায় তোমার আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে। তাই এই ওজিফা আমাদেরকে নিয়মিত আমল করতে হবে, বিনা কাজে নামাজ পড়তে হবে, সাথে সাথে ওজিফা বিনা কাজে পড়তে হবে। আমি আপনাদের সামনে আয়াতটা পড়েছিলাম, তর্জমাটা একটু বলে দিই। এটা হচ্ছে সূরা মুদ্দাসিরের কয়েকটি আয়াত পড়েছি, 40 নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে। এই আয়াত আল্লাহ তাআলা বলছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ফি জান্নাতিন ইয়াতাসাআলুন, তারা জান্নাতের বাগ বাগিচার মধ্যে
জান্নাতের বাগানের মধ্যে তারা অবস্থান করবে, জান্নাতের বাগানের মধ্যে থাকবে, জান্নাতের বাগানের মধ্যে থাকবে এবং তাদের পরিচিত সাথী, সঙ্গী সাথী, পরিচিত মধ্যে আত্মীয়তার মধ্যে থাকবে, সঙ্গী সাথী পাশেই থাকবে। তারা জান্নাতে থাকবে না, তারা জাহান্নামে থাকবে, তারা দোজখের মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের উভয়ের মধ্যে কথা হবে, যেন একটা সীসা, একটা কাঁচের, যদি এই পারে এক লোক থাকে ওই পারে এক লোক থাকে, কথা হয় না, এইরকম কথা হবে। এক পাশে জান্নাতি আর এক পাশে জাহান্নামী। কি কথা হবে না, তারা জিজ্ঞাসা করবে, ফি জান্নাতি ইয়াতাসাআলুন, তাদের সঙ্গে কথা হবে, জিজ্ঞাসা করবে আনিল মুজরিমিন, আনিল মুজরিমিন, তোমার অপরাধ কি ছিল? মুজরিমিন মানে তুমি কি জুলুম করেছো, তোমার অপরাধ কি, তুমি কি অন্যায় করেছো? তখন কি অন্যায় করেছো? মা সালাকাকুম ফি সাকার, তুমি কি অপরাধ করেছো? মা সালাকাকুম ফি সাকার, যে অপরাধে তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে। তুমি যে জাহান্নামী হয়ে গেছো, তোমার অপরাধ কি ছিল? যে অপরাধের দ্বারা তোমাকে জাহান্নামে আসতে হয়েছে, কিসে তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তোমার মূল অপরাধ কি ছিল, কি অন্যায় ছিল তোমার? তখন সেই জাহান্নামী সে উত্তর দিবে, ক্বালু, অর্থাৎ সে বলবে, লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন। অপরাধ হয়তো অনেক কিছু ছিল, মূল অপরাধ হিসাবে এখানে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে এই পবিত্র আয়াতের মধ্যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন, তারা বলবে আমরা নামাজ আদায়কারী লোকেদের মধ্যে শামিল ছিলাম না, অর্থাৎ মুসাল্লি ছিলাম না। লাম নাকু, ক্বালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন, অর্থাৎ আমরা মুসাল্লি ছিলাম না। যারা আমরা নামাজ পড়ি বলে না মুসাল্লি, ভাই সব কোথায় গেল, মুসাল্লি বলি না আমরা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পবিত্র আয়াতের মধ্যে বলছে যে তারা প্রথম যে অপরাধটা স্বীকার করবে, যে অপরাধ সম্পর্কে তারা বাস্তবায়ন করবে, তার সাথীকে জানাবে যে ভাই আমরা যে জাহান্নামী হয়েছি, আমাদের মূল অপরাধ ছিল আমরা মুসাল্লি ছিলাম না, অর্থাৎ আমরা নামাজ আদায়কারীদের মধ্যে শামিল ছিলাম না। যারা নামাজ আদায় করত আমি তাদের মধ্যে শামিল ছিলাম না। এক। দ্বিতীয় নম্বর আরেক উল্লেখ করবে তারা, তারপরে কি বলবে, ওয়ালাম নাকু নুতঈমুল মিসকিন। দ্বিতীয় যে দোষটা তাদের থাকবে, তারা বলবে আর মিসকিনদের খাবার খাওয়াইতাম না। যারা আমার আশেপাশে মিসকিন ছিল, গরিব ছিল, আমার পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে, আমার বস্তির মধ্যে, আমার গ্রামে, আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে গরিব মিসকিন ছিল, আল্লাহ তাআলা আমাকে অর্থ দিয়েছিল, আমাকে টাকা দিয়েছিল, আমি তাদের দেখি নাই, আমি তাদের দেখভাল করিনি, আমি তাদের খানা খাওয়াইনি, আমি তাদেরকে কাপড় দিইনি, আমি তাদের কিছু টাকা সাহায্য করিনি। আমার আত্মীয় স্বজন, আমার পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে অসুস্থ ছিল, রোগী ছিল, আমি তার ওষুধ কেনার জন্য কিছু টাকা প্রদান করিনি, আমাকে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছিল, আমি খরচ করিনি তাদের জন্য। এই অপরাধগুলো তারা স্বীকার করবে, এই অপরাধ দ্বারা জাহান্নামে উপনীত হবে। আর কি বলবে, মিসকিন, তারপরে বলবে ওয়া কুননা নাখুদু মাআল খাইদিন, অর্থাৎ এই 45 নম্বর আয়াতের মধ্যে তারা বলবে যে আর আমরা সত্য পথের পথিকদের সমালোচনা করতাম সমালোচনাকারীদের সঙ্গে থেকে। কি বলছে আল্লাহ তাআলা, আর কি বলছে আল্লাহ তাআলা, ওয়া কুননা নাখুদু মাআল খাইদিন, আমরা সমালোচনা করতাম। এই নামাজ পড়তে, এই দেখো কিরকম যাচ্ছে, দেখো নামাজ পড়তে যেন রাস্তা ভেঙে দিবে। অনেক সময় নামাজিরা ছুটে ছুটে আসে না, জামাতের সময় হয়ে গেলে আমরা অনেক সময় ছুটে ছুটে আসি না, একটু বড় বড় পা করে যে আমার জামাত ছুটে যাবে, তখন সেই সমালোচকরা তারা সেই জাহান্নামের মধ্যে স্বীকার করবে যে আমরা ওই দুনিয়ার মধ্যে যখন ছুটে ছুটে নামাজিরা নামাজের জন্য যেত, তখন আমরা বলতাম যে এই দেখো কিরকম যাচ্ছে নামাজ পড়তে, এই জন্য রাস্তা ভেঙে দিবে, এই জন্য কত বড় নামাজি, ও কেমন যাচ্ছে দেখো, ও কত লম্বা পাঞ্জাবি লাগেছে দেখো, হ্যাঁ এই যেন পাঞ্জাবি তো একদম মাটি ছুঁয়ে যাবে,
আমরা এই সমালোচনকারীদের মধ্যে থেকে দেখুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে কত খুল্লাম ভাবে স্পষ্ট করে মানুষকে বয়ান করে সব জানিয়ে দিচ্ছে। কাল কিয়ামতে কি হবে এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআন দিয়ে মানুষকে সব জানিয়ে দিচ্ছে। যে আমরা সমালোচনা করতাম, আমরা তো নামাজ পড়তামই না, নামাজি ছিলাম না, মুসল্লি ছিলাম না, মিসকিনদের খানা খাওয়াইতাম না। আবার যারা এইসব কাজ করত, যারা এই সত্য পথের পথিক ছিল, যারা চেষ্টা করত নামাজ পড়ার, নামাজীদের মধ্যে সামিল হওয়ার চেষ্টা করত, যারা মিসকিনদের খানা খাওয়াইতো, যারা দান খয়রাত করত, যারা রোজা রাখত, যারা হজে যেত, যারা ভালো ভালো কাজ করত, নেক কাজ করত, আমরা কি করতাম? তাদের সমালোচনা করতাম। এই অমুক করেছে, এই অমুকে তমুক করেছে, এই তসুক করেছে, এই সে তো এইরকম ছিল, এই তো সেই করেছে, অমুক করেছে। যেমন হয় সমাজের মধ্যে আমরা দেখি না, অনেকে নিজে তো করছেই না, আবার যারা এইসব কাজ করছে তাদের সমালোচনা করছে। আর কি বলতাম আমরা বলতাম, আরে আমি নামাজ পড়িনি তো কি হয়েছে, আমার তো দিল সাফা আছে। আমরা এইসব কথা বলতাম। বলে ও নামাজ পড়ছে তো কি হয়েছে, আমি নামাজ না পড়ে আমার দিল সাফা আছে। অর্থাৎ সে গোসল করে নিত কি হয়েছে, আমার শরীর পরিষ্কার আছে। কি কথাটা একই রকম হলো না? যে আরে আমি গোসল করিনি তো কি হয়েছে, আমার শরীর পরিষ্কার আছে। অর্থাৎ যে গোসল করছে তার শরীর পরিষ্কার নাই বলে সে বলছে যে না, আমি গোসল না করি, আমার শরীর পরিষ্কার আছে। এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। তো এইভাবে জীবন যাপন করে এইভাবে যারা করত, তাদের কি অবস্থা হবে কাল কিয়ামতের দিন, তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব খুল্লম বয়ান করে। তাই ভাই, আমাদেরকে নামাজ পড়তে হবে, মিসকিনদের খানা খাওয়াইতে হবে। হ্যাঁ, আর এরপরে অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছে, ওয়াকুন্না নুকাজ্জিবু বিয়াউমিদ্দিন। ইয়াউমিদ্দিন অর্থাৎ এই কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছে যে আর আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করত। আর যখন মরব তখন দেখা যাবে, মরার পরে কি হবে না হবে কে জানে। অনেকে আছে না এরকম বলে না, মরার পরে কি হবে না হবে, মরার পরে আর কি হবে, কিছু হবে না, মরে যাবে, সব শেষ হয়ে যাবে, এরকম অনেকে বলে না। আমাদের মুসলমানদের আকিদা কি, মরার পরে আবার যুদ্ধ করা হবে আর সব হিসাব কিতাব দিতে হবে। এই ভয়ে বড় বড় মুমিন আর মুসলিম সব থর করে কাঁপতে হয়, আমি কি করে হিসাব দিব, আমাকে পুরো জীবিত করা হবে, জবাব দিতে হবে, এই ভয়। আর যারা এইসব ভয় রাখে না, তারা নির্দ্বিধায় দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, আর কি হবে, এই দুনিয়াটাই শেষ, আর মরার পরে কি হবে না হবে, যা হবে হবে, বলে না। আর আমাকে আল্লাহ জাহান্নামে দিয়ে দিবে। আল্লাহু আকবার। কত সাহস, কখনো না ফিরার দেশে চলে যেতে হবে, আর এত সাহস, কত বড় বুকের পাটা, এরকম বলে। তারপরে কি বলছে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে, হাত্তা ইয়াতানাল ইয়াকিন, আমাদের নিকট নিশ্চিত বিশ্বাস, অর্থাৎ মৃত্যু না আসা পর্যন্ত। সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এইরূপ করতে থাকে। যখন মৃত্যু এসে যায় না, তখন একটু সে অনুশোচন হয়, হায় এই তো মরে যাবো, এবার কি হবে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, মোটামুটি সংক্ষিপ্ত এই কয়েকটি আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা কত সুন্দরভাবে মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে দেখো, নামাজ পড়তে হবে, নামাজিদের মধ্যে সামিল থাকতে হবে, মুসল্লি হতে হবে, মিসকিনদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে, মিসকিনদের খানা দিতে হবে, মিসকিনের খেয়াল রাখতে হবে। হতে পারে আপনার আমার পাড়া প্রতিবেশী, বস্তি, গ্রামগঞ্জ, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা গরিব দুঃখী আছে, যতদূর সম্ভব, যতটা আল্লাহ তোমাকে আমাকে তৌফিক দিয়েছে, তার মধ্যে কিছুটা হলে দান করতে হবে। বর্তমান মহামান্য গদ্দিনাসির হুজুর কিবলা মাস্টার সাহেব দামান বারকাত বয়ান করে বলেন না যে 100 টাকা নিয়ে বাজার গিয়েছো বাবা, যদি 5 টাকা একটা লোককে দান করে দাও, তাহলে ওই 95 টাকা ইনশাল্লাহ বাজার হয়ে যাবে। এই কথা বলেন না হুজুর কিবলা? প্রায় বলেন যে 4টা মাছ কিনেছো, 4 পিস মাছ কিনেছো, 1 পিস মাছ গরিবকে দিয়ে দাও বাবা, 3 পিস মাছ নিয়ে তোমার বাড়িতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ বরকত দিবে, বিবি বাচ্চাকে নিয়ে ওইটা নিয়ে খেয়ে নিবে ভাগ করে। এই কথা হুজুর কিবলা বলেন না প্রায়? তাহলে এই কথাটা কি হুজুর কিবলার কথা? এটা তো পবিত্র কোরআনের কথা। তাহলে আমার কামেল মুর্শিদ যেই কথাগুলো বলেন,
সব কোরআন আর হাদিস থেকে বলেন, কোরআনের কথা বলেন। হুজুর কিবলা যে এই কথাগুলো বলছেন, এই কথাগুলোর মধ্যে একটা রাজ আর ভেদ আছে। এই কথা বলার মানে কি যে আমার মুরিদগুলো যদি এই আমল করে তাহলে তারা নিশ্চিত জান্নাতি হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তোমরা মিসকিনদের খানা খাওয়াবে। আমার মুর্শিদ বলছেন যে হ্যাঁ বাবা, তুমি 100 টাকা নিয়ে বাজার গেছো, 5 টাকা একটা গরিবকে দিয়ে দাও, তাহলে তোমার মিসকিনের, তাহলে তোমার এই শামিল হয়ে গেলে যে মিসকিনদের তুমি দান করলে। আল্লাহ তাআলা বলছে যারা মিসকিনদের খানা খাওয়াবে তাদের আমি জাহান্নামে দেব না। যারা নামাজ পড়বে, আমার কামেল মুর্শিদ সুফিয়া গাজী রহমাতুল্লাহ আলাইহি কি বলছেন যে তুমি এই 5 ওয়াক্ত নামাজ বিনা কাজায় পড়বে। খুশিদা হুজুর সবসময় বলছেন যে বাড়ির যত লোক বেটা ছেলে মেয়ে সবাই নামাজ পড়বে, নামাজ যেন সবাই পড়ে, তোমরা নামাজের মধ্যে শামিল থাকবে। নামাজের যখন সময় হবে তোমরা উঠে পড়বে, নামাজের জন্য চলে যাবে। এই নামাজ যদি পড়ো তাহলে তোমরা নাজাত পাবে। যদি আমরা নামাজ পড়ি তাহলে আমরা কি আমার কামেল মুর্শিদের উপরে মেহরবানি করব? আমার কামেল মুর্শিদের কি আমরা কোনো এহসান করব? আমরা যদি নামাজি হয়ে নামাজ পড়ি তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের উপরে মেহরবানি করব, আমাদের নিজেদের ভালাই হবে, আমাদের নিজেদের উপকার হবে, আমাদের নিজের আমরা ক্ষতি থেকে বাঁচবো। তাই আমার কামেল মুর্শিদ বলছেন তুমি নামাজ বিনা কাজায় তোমরা এই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে। কত মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই নামাজ ছেড়ে দিয়ে, নামাজ পড়তে পড়তে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কত মানুষ নামাজ ছেড়ে মানুষ নিজেকে নিজে সেই অন্ধকারের মধ্যে। তাই মুর্শিদ বলছেন যে না, তোমার কোনো অবস্থাতে যেন নামাজ কাজা না হয়। তুমি যেখানে থাকবে, যে অবস্থায় থাকবে, তুমি নামাজ কাজা করবে না বাবা। তুমি অজু যদি না করতে পারো তায়াম্মুম করে, যদি বসে না দাঁড়িয়ে না পড়তে পারো বসে শুয়ে, যে অবস্থায় থাকবে খবরদার নামাজ যেন কাজা না হয়। একটা ওয়াক্ত নামাজ কাজা যেন না হয়। 1 ওয়াক্ত নামাজ কাজা করে দিলে 2,88,00,000 জাহান্নামে আগুন জ্বলতে হবে। আল্লাহ তাআলা এখানে পরিষ্কার বলছেন না যে যারা জাহান্নামে যাবে তাদের প্রধান যে দোষ, যে অপরাধ, যে প্রধান যে তাদের যে মুজরিম যে তারা হয়েছে, যে মুজরিম তোমার অপরাধ অন্যায় কি? প্রথম অন্যায় হবে যে নামাজ ছিল না। তাই আমাদেরকে নামাজের জন্য তাকিদ করা হয়েছে যে আমাদের হাক্কানি আঞ্জুমানে সবাই নামাজি, তাই না? আমাদের দরবারে যত উরসুকুল হয়, ওজিফা হয়, যেখানে হয় সব সময় নামাজ, জামাতের সময় হয়ে গেলে সবাই জামাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। কত কত ইসলামিক এতে আমরা প্রোগ্রামে কত এতে দেখেছি যে নামাজের জন্য তাকিদ করা হয় না, নামাজের জন্য মানুষকে উৎসাহ করা হয় না, নামাজ কায়েম করা হয় না। কিন্তু আমার কামেল মুর্শিদের দরবারে দেখছি আমরা যে না বাবা, যখন নামাজের সময় হয়ে যায় একটা লোক কেউ বাদ যায় না, সবাই নামাজের জন্য সামিল হয়ে যায়, অজু করে সবাই নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে। এই নামাজে যদি আমরা দাঁড়াই আমাদের নিজেদেরই ভালোই হবে। আল্লাহর হুকুম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফরজ আইন, এই হুকুম। এই যে ঘরটা আমরা বসে আছি, মনে করুন এই ঘরটা, ধরুন এই 4টা পিলার দ্বারা এই ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে, এই 4টা স্তম্ভ, অর্থাৎ এই 4টা স্তম্ভের মধ্যে যদি একটা স্তম্ভ যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে ঘরটা কিন্তু টিকবে না, পড়ে যাবে। তাই ইসলামের যে স্তম্ভ আছে, ধরুন কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। হজ জাকাতটা যার সামর্থ্য আছে সে করবে, আর কলমা, নামাজ, রোজা এটা সবাইকে করতে হবে। অনেকে আছে রমজান মাস আছে তারা রোজা রাখে না, ওরা বলে আমরা রোজা রাখতে পারি। তো এই কথা বললে কি চলবে বাবা? রোজা রাখতে পারিনি, এটা কি কোনো মুমিনের কথা হলো? এটা কি মুসলমানের কথা হলো? এখানে জান চলে যাবে, রমজান মাসের একটা রোজা ছাড়া হবে। আল্লাহর হুকুম, কোনোভাবে মাপ নেই, রাখতেই হবে রোজা তোমাকে। আল্লাহর হুকুম, ফরজে আইন। এই 4টা পিলার আছে ঘরের, এই তুমি বলবে এই একটা পিলার কেটে দাও, ভেঙে দাও, এটা কি কোনো সম্ভব? তাহলে কি ঘর থাকবে? ঘরই থাকবে না। তো এই ঘরটাকে রাখতে হলে এই 4টা পিলারই রাখতে হবে। একটা মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে হবে। যদি একটা হাত কাটা থাকে তাকে সবাই খোড়া বলবে, যে সে তো খোড়া, এক হাত নেই। পা খোড়া থাকে, সে একটা চোখ কান না থাকে বলে অন্ধ বলতে থাকে, এই ফলানা কানা। যদি কানে একটা কান যদি তার খারাপ থাকে, শুনতে ভালো না পায়, সে তো কানে কালা। এটা পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠন করতে হবে, পূর্ণাঙ্গ ইসলামে দাখিল হতে হবে। তোমার সব থাকতে হবে, নামাজ, ওজিফা, হালাল রিজিক, সাধ্য মতো করে যা কামেল মুর্শিদের হুকুম আছে, আল্লাহ রসুল কামেল মুর্শিদের। তাই আমি আর আলোচনা দীর্ঘ করবো না, আপনাদের শোনা কথা শুধু একটু আলোচনা করলাম। আলোচনা করলে আরো একটু স্মরণ হয়ে যাবে, ইয়াদদাশটা তাজা হয়ে যাবে, এই আর কি। তো তার মধ্যে যদি কিছু ভুল থাকে আল্লাহর রাস্তে ক্ষমা করবেন বা আমার ইসলাহ করে দিবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন বলার থেকে, শোনার থেকেও আমরা যেন বেশি করে আমল করতে পারি, আমার কামেল মুর্শিদের হুকুম যেন তামিল করতে পারি, সেই তৌফিক দান করুন। আমিন সুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।
একবার দরুদ শরীফ পড়ি আল্লাহ كلمة شهادة الحاجبة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri naffathati fi 'uqad Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri naffathati fi 'uqad Surah Nas. الذي يثبت جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يثبت من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يثبت بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يثبت والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الذي يثبت سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت سيدنا ابراهيم حميد المجيد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربياني صغيرا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم لا إله إلا الله محمد رسول الله
मेरा सब आपने बसा नहीं समान सोच का कल की खबर नहीं सुनाए सब को सबटा क्या कर जाओ मत कर दो इसमें कर दो हजरत आदम नबी ने जमीन के तरफ से एक दीवाने आलम भी यहां से चल बसे ये सब आप को सुनाए शाम को पहले हम लोग हमारे के बसे और दिन से मुझसे सही वो सब बात से हम तक देते दिन बसे आज हम बड़े शाम तो वो सब को लेकर तो दो पूरे जल से चल बसे चल बसंगे चल बसंगे अगर बना आस्ते दिन नबी नवाज को बजे नवाज की माने चल बसे आप लोग को अब सोन सुभान अल्लाह से अल्लाह अल्लाह दिखा के चल बसे हजरत पहले में सब होते हैं अल्लाह के नबी के दोनों बैठ के चल बसे नूर चश्मे मत जान दुश्मन जान दिया पाएंगे नो से ढाल के चल बसे चल बसंगे चल बसंगे आखिर बना साथ पर गाना जाओ फिर हाथ से पंद्रह जाओ सब देख पाने में सब वाली भाषा फिर माल को मिले मां इंतजाम में शराब पर गले के पत्ते दर से कोसा सब इस वक्त आएगा तो किसी में शराब पर के दौरान से उसे और मेरे पास भी गांव से ना कोई का नाच के गांव के ना में अच्छे चल बसंगे आखिर बना बोले से भी हजार हमारी दुनिया में कहीं से पढ़ना बोले उसको जब जाने में दोस्तों उसके उससे सब बोले कि हाँ राजू सिनेमा है गरम बयान बोली दे रो के दवा सरकार को से शब्द आता घर समझता है सुगम से ताकि दवा अपन हमारा पगली मुझे वहां से शब्द जाता है चल बसंगे दिनम जैसी सुरसिया अगर बना सात दिन के तो यहाँ पर लग तो और उस बाबे को तरह का गंदा फिर जब सिकंदर मर गया उसको ये सब से ऊपर गए फरमा बजीर हाथ बार रखकर उनके साथ से बोलते हैं हाथ उस पाक से मिले का मतलब ले चले पूजा मुस्ताहर कर दो रावण को दिन रावण खान स्वामी सुनो है सिकंदर को काम हफ्ते के उसका था जेल नहीं बन लगा मालिक जब आज के दिन उसके आवार के गरीब में किसी में जा के बोलो मालिक को जाने साथ का जो उसको मेरे को हां एक साल बिना ठहरे के बाद आ गया निकल यही में रहे मान सारे दिनों से देखते ही देखते अक्षराधि जो स्नाद दोस्तों को बहुत दिन बट दिनों से आई कोई भी ना डाल ना कुछ खबर चुप कर शेर खामोश में से चल बसंगे दिनम ऐसी सूरज चल बसंगे दिनम ऐसी सूरज आकर बना चल बसंगे दिनम ऐसी सूरज से इस्तेमाल जब ये लोग अपने दिल से जैसे दोस्तों में और काम करते हैं दोस्तों को मौका चल बसे खाना इसलिए में जाने की चला हाथ धूप घर पर आगे चल बसंगे दिनम ऐसी सूरज चल बसंगे दिनम ऐसी सूरज अगर बना اللهم رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم
मुस्लिम को साथ कर इलाही पूरी मस्जिद को रस्तान क्यों तुम्हारा मस्जिद को रस्तान क़यामत तक मुबारक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि शामिल करने में क़यामत तक सच्ची तबलीग के दिन में मुकद्दर में जैसी वालों से बड़ी जवाब पर वहाँ पर बात किनारा दावत से तो बदल देगा उठने का दिया बना लगी जन्नत और आशीर्वाद मुझे से को के दिन और सारे दिन में ज्यादा बंदा के दिन में अपने आप पावे लोग से मोहब्बत नमाज और रहने का पर ये वर्ष को मोहब्बत में अल्लाह अल्लाह जहां दुनिया वाले अपने का दिया अपना क़यामत को इलाही नमाज अपनी वर्ष को अपने सलाम को दुनिया के जवान में शाद करने और घर जारी करने में क़यामत को अल्लाह और जिगला बाग में जो त्यार और किसी से मुझे बोला कि वैल्यू किस तरह होगा ब्रेन से माफ फरमा इलाही पर तो जो हमने अपने दिल को पूरी तरह दरिद्र रमजान रोज़ ना कर सका इस तफसील से भी आज रहे हैं दर्द बना दे इनके भी सुबह भी फरमा अल्लाह समाशा ने कायनात को फल जनाब हजरत अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो बात गुरु ने गुरुनान मुस्लिमान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमाने से जब तक तो पैदा होंगे उन सबको शामिल नबी अलैहिस्सलाम से के जमीन शहबा तब इन तब ताबीन अम्मा यमकिन अमरिका गोश कुतुब नबी नबी से अल्लाह मुजरना दिन को चार कुछ तो खान वाला गैर अंदर को मुश्किल मुझे तो खास कर घर के तमाम मुश्किल और मुरीदों को इसका सवाल अल्लाह इसका सवाल हजरत मुर्शिदना मौलाना जान का दिशा सुन रहमतुल्लाह क़द्दसल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अल्लाह और इसका सवाल हजरत मुर्शिदना मौलाना मुअज्जल साहब अल्लाह अल्लाह अभी सिर्फ दुनिया को सुना और इसका सवाल सबक जो कुछ अल्लाह आज का सवाल खास कर जितने लोग यहाँ हाजिर हैं इनके रिश्तेदार में से इस दारुल फराज राजन बुखारी की तरफ रह कर गया उनको उनकी अबू हसन दानो लाज जुबियात में पहुंचा اللهم اهدنا من شهدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فاغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين لا لا
खास कर हमारे पास खाने वाला तरह दोस्तों तरह में करें हो जाने का हमारे दोनों शोर पर शोर देने वाले खाने वाला दोनों तो अल्लाहीन वाहिदीन बरामीन करें हो जाने का अल्लाह हो जाने का दिल भी शरीर दिल भी यदि मतवार के नाम मतलब ये उनका शान और शान अल्लाह करें हो जाने का तनाज़ुल गायबीन अल्लाह ऐ मेरे बारी है मेरे मौला तो अपने खास रहमत से इस मुक़द्दस और सुकून सा का मजलिस में जितने लोग शरीक हैं सब ने बहुत जायज़ दी अल्लाह या शाह मोहम्मद लगे तो हमारे शरीर में रहम वाले या आप जितना बेरो सुआल है अल्लाह को हम शिया का दिल और अल्लाह जो परेशान है उन्हें परेशान है अल्लाह जो बीमार है जो बीमारी में है और जो लोग दुआ की दरखास्त की है अल्लाह ताला उन सबको शिफा कामिल अता फरमा अल्लाह ताला हम लोग ये पाबंदी के साथ बहुत बिना का वाला बने इस कलाल को ना खाने के ऊपर सवाल करने की तौफीक अता फरमा सब जानने के खुद हम लोग खान पे सदा हम लोग ये से हम को अल्लाह को इज्जत वाले हर एक कमाने की तौफीक अता फरमा अल्लाह हम सब आवाज़ का लगा दिया मां भाई को ये जिसमें नमाज कम लेकिन मां बहन को बच्चे को बड़ा मुश्किल है बच्चा बच्चे सब दुनिया दुनिया भी इल्म हासिल करने के इल्म हासिल ना भी हासिल करने की तौफीक अता फरमा ये सब इंसान से दान है कि तमाम बुराइयों की हिफाजत फरमा पांच कामिल मुस्लिम शामिल रहने की तौफीक अता फरमा और शिफाए कुल शाद कुल तंदुरुस्त अता फरमा आयला जमीन की बला आसमान की बला आसमान अल्लाह ताला आज के द्वार के बहुत वाले शहीदों हम भगवान से गुजार रखा है अल्लाह को शुक्रिया अदा करने की तौफीक अल्लाह अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा अल्लाह हम सब गुनाह को माफ कर दे अल्लाह काम करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह गुनाह का और हियत का मशक्कत अल्लाह हम सब दुनिया और ईमान के साथ दुनिया को खाना और ज़ौलत में दर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारफ कर दे और ज़मज़म की पानी पीने के मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल मुश्किल की दुआ करते करते इज्जत और ईमान के साथ इस मुस्कुराते हाथ का खैर होने की तौफीक अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनatan व फिल आखिरति हसनatan व क़िना अज़ाबन नार सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासलिनी भी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका वइन्नी मिनल मुस्लिमीन रब्बना अजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतश समीउल अलीम इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात या क़ाज़ियल हाजात बिरहमतिका या हक़्क़